بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طالب علموں اور بچوں، السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 24 مئی 2021 اور جماعت ساتویں۔ مضمون جو ہمارا ہے وہ ہے اردو، اور موضوع سخن جس پر ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، یعنی کہ کیسے بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے، اس کے ریزن، اس کے وجوہات کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اگر یہ ماحول بگڑتا ہے تو ذمہ دار اس کا کون ہے۔ تو اسی پہ جو یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اس کھیل تماشے کو دکھانے والے جو ہے مختلف انداز اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ اس کائنات میں، اونچ نیچ، امیر غریب، فقیر و گدا، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، لیکن دیز آر آل کریشنز آف گاڈ، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کیسے، یہ خدا کی کائنات ہے، اس کائنات کی بقا کے رول ادا کرتا ہے اور اپنی کھیل دکھا کر یہ انسان جاتا ہے، کیونکہ جو انسان ہے وہ مداری ہے، وہ مداری کھیل دکھا کر چلا جاتا ہے، اور یہ دنیا ایک سرکش ہے، یہ ایک کھیل ہے جو ہم مداری دکھا کر جاتے ہیں، اور اس کھیل میں کوئی ایکسپرٹ ہے جو اچھا کھیل دکھاتا ہے، کوئی برا کھیل دکھاتا ہے، تو ہر کوئی اپنے انداز کے لحاظ سے جو یہ کھیل دکھاتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایک مداری کا رول ادا کرتا ہے ایک انسان، اور اپنی کھیل دکھا کر وہ چلا جاتا ہے، لیکن کھیل دکھا کر چلا تو جاتا ہے، لیکن اس بے بقا ہستی کو چھوڑ کر وہ کچھ نقشے، کچھ چیز، کچھ یادیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی سے نام لیتے ہیں، کوئی برا کرتا ہے تو اس کا نام برا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا ہے تو اس انسان کو اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مقصد کے بغیر نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح آپ لڑکے پڑھتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ تعلیم حاصل کر کے آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے، ہم بڑا ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے اہل عیال کے لیے روزی روٹی کمائیں، تو یہی آپ کا، یا اپنے قوم یا اپنے گاؤں یا اپنے ملک کی خدمت کا، یہ ایک بچے، آپ جیسے بچوں کا خیال ہوتا ہے۔ ہم تعلیم حاصل کرنے، پڑھنے لکھنے کے بعد ملازمت کریں یا اپنے ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے روزی روٹی کمائیں۔ اس طرح خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خلق الجن و انس لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
یہ انسان کھانے پینے کے لیے، عیش عشرت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ خدا کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ خدا نے اس کو اپنی عبادت کے لیے، جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن وہ دوسری بات ہے کہ کوئی اپنا لفظ بھول کر، وہ خدا کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ، بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ اس انسان کی غلطی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی چیزیں، کتنی سہولیات اس انسان کے لیے بنائے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پانی، ہوا، درخت، پیڑ پودے، حیوانات اور چرند و پرندے، یہ سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بنائی ہے، یہ انسان کو نعمت عطا کی ہے۔ اگر اس نعمت کی انسان شکر اللہ تعالیٰ کا نہ کرے تو وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ مشرک ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی نعمت کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سورہ الرحمن میں فرماتا ہے، فَبِإِلَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان آپ میرے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ستارے، چاند، زمین، آسمان، پیڑ پودے اور یہ پانی، یہ ہوا ہماری نعمت کے لیے، ہمارے راحت کا سامان ہمارے لیے تیار کیا ہے، اور ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن کھانا پینا تو ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ لیکن یہ مقصد نہ ہونا چاہیے کہ ایک شاعر کہتا ہے، کھردن برائے زیستن نہ زیستن برائے کھردن، ہمیں کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے۔ ہمیں اس مقصد کے کھانا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، لیکن ہمیں زندہ نہیں رہنا ہے کہ ہم کھائیں گے، پیئیں گے، دنیا میں عیش عشرت کریں گے، بلکہ ہمیں خدمت خلق کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو جو یہی ہوا، پانی اور یہ پیڑ پودے، چرندوں پرندے اور یہ حیوانات، یہی ہمارا ماحول ہے۔ اسی ماحول پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہی ماحولیات یہ کیسے بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہی ہمارا آج موضوع سخن ہے۔ اب ہم اسی پر بات کرنے کے لیے آئیں گے۔ آپ غور سے کتاب پر دیکھیں اور میری طرف متوجہ رہیے۔ ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے بگڑتا ہے؟ ہمارے ارد گرد جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے، ہزاروں قسم کے جو جاندار موجود ہیں، یہی ہمارا ماحول ہے، اسی کو ماحول کہتے ہیں۔ لیکن ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی جس طرح ایک گاڑی ہے، اگر گاڑی کا ایک پہیہ ٹوٹ جائے تو وہ گاڑی بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کے اندر پیٹ میں کوئی ایک اوزار، ایک انگ کام کرنا چھوڑ دے، چاہے معدہ ہو، انتڑی ہو، کڈنی ہو یا لیور ہو، کوئی بھی اگر کوئی بھی انگ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کا سارا وجود بیکار ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، درہم برہم ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ماحول بنایا ہے، اگر اسی ماحول میں ایک چیز ان میں سے بگڑ جائے گا تو یہ سارے ماحول کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں
खराबी पैदा होगी तो सारा माहौल बिगड़ जाता है और इसका हम सब पर बराह रास्त असर पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां क्यों वबाई सूरत अख्तियार कर गई हैं? कैंसर की बीमारी क्यों इस कदर आम हो गई है? दिल के मरीजों की तादाद क्यों बढ़ गई है? लोगों को सांस की तकलीफ क्यों हो रही है? मौसमों का चलन क्यों बिगड़ गया है? गर्मियां क्यों शदीद हो गई है? जाड़े में बर्फ क्यों कम पड़ रहा है? और दरियाओं का पानी क्यों उथला और गदला हो गया है? शफा पानी के चश्मे क्यों अब सूख गए हैं? इन सब की वजह बस यही है कि माहौल के मुख्तलिफ अनासिर में एक कुदरती तवाजुन था, वो अब बिगड़ गया है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो ये पहला पैराग्राफ हम आज पढ़ेंगे और इस पर हम पूरी तरह से बात करेंगे, क्योंकि जो ये क्यों और कैसा, माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसा, क्यों का मतलब है इसमें क्या कारण है, इसमें क्या वजूद है, ये कैसे बिगड़ता है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर हम देखेंगे बराह रास्त इसमें इंसान जिम्मेदार है। क्यों इंसान क्यों जिम्मेदार है? अगर बारिश कम हो रही है, अगर सैलाबों का खतरा बढ़ रहा है, बर्फबारी कम हो रही है, तो इसका जिम्मेदार सीधा इंसान है। क्यों इंसान? इसलिए है कि हमने जंगल खत्म कर दिए, हम जंगलों को बेदरे काट रहे हैं। इसका एक कारण तो ये है। दूसरा वजूहात ये है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ हमें खाने पीने की चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अनाज का ज्यादा जरूरत पड़ता है और इसके साथ साथ हमें ज्यादा मकान बनाने की जरूरत पड़ती है। हमें इसी के साथ साथ जो हमारे कपड़े, जो मकानों में लोहा, जो मकानों में बाकी ईंटें, ये जरूरत पड़ती है। ईंटें बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, इसका कटाव हो रहा है। जब इस मिट्टी को हम ईंटें बनाते हैं, फिर भट्ठों में डालकर इसको पुख्ता बनाते हैं। पुख्ता बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, वो जंगलों से हम लाते हैं। इसी के साथ साथ जब ये लकड़ी इन भट्ठों में जलती है तो वहां से धुआं निकलता है। आपने वो भट्ठों के ऊपर वो चिमनी देखी होगी, उसी चिमनी से धुआं के शोले उठ रहे हैं, तो ये हवा में मिल जाता है, ये हवा को आलूदा करता है। इस हवा को आलूदा होने के साथ साथ ये हमारे सेहत पर बुरा असर डालता है। यही फेफड़ों की बीमारी की वजूहत बनती है, सांस फूल जाता है और इसी के साथ साथ जो ये धुआं बढ़ जाता है तो ओजोन लेयर में जो इसने सुराख बनाया है, फिर इससे सीधा वो रेजे जमीन पर पड़ते हैं, वो हमारे पर आ जाते हैं, जिससे स्किन कैंसर हो रहा है और दरख्त भी इससे सूख जाते हैं। आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में सुराख हो गया है। वो किस वजह से हुआ है? वो इसी वजह से हुआ है कि हवा अब आलूदा हो चुका है। तो जब आबादी बढ़ गई, लोगों ने ज्यादा गाड़ियां खरीदी है, तो गाड़ियों से भी धुआं निकल रहा है। तो आज हम इसी हवा पर ही खाली बात करेंगे, पानी पे हम नहीं आएंगे। आज हम खाली हवा पर ही बात करेंगे। तो ये हवा कैसे आलूदा हो रहा था? जब गाड़ियां बढ़ गई, ट्रैफिक बढ़ गया, तो इनसे जो धुआं निकल रहा है वो भी हवा में जा रहा है, वो भी हवा के साथ मिलता है, तो वो हवा को आलूदा करता है। वो हवा हमें भी पीना पड़ता है। ऑक्सीजन के बजाय हम क्या मोनोऑक्साइड गैस पी रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो दरख्त पीते हैं। लेकिन जब हमने दरख्तों
کا कटाव शुरू किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हवा में मौजूद हो रहा है और हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है, जिसकी वजह से इंसान में बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसका कारण ये भी हो रहा है क्योंकि दरख्त हमने पहले ही काटना शुरू कर दिया है, तो जिसको हम दराट बोलते हैं, कहत साली हो रही है। जब कहत साली हो गई है तो एकदम बारिश पड़ती है तो सैलाब आ रहा है, 2-3 महीने के बाद बारिश पड़ती है, कहत साली हो रही है। इसका वजह यही है कि हमने दरख्त ज़्यादा काट लिए हैं, ज़मीन को काश्त के लिए ज़्यादा तैयार किया है, क्योंकि आबादी ज़्यादा बढ़ रही है और हमें ज़्यादा काश्त के लिए ज़मीन चाहिए, इसलिए हमें इन जंगलों को काटना पड़ रहा है। और यही वजह बन रहा है कि इस आब हवा पे भी, माहौल पे भी असर पड़ता है और बर्फबारी भी कम हो रही है। जब बर्फबारी कम हुई, जब बारिश कम हुई, बारिश का कम होना अनाज की किल्लत पैदा कर रही है। जब अनाज का किल्लत पैदा हुआ तो इंसान को फाका कशी करने पे मजबूर कर रहा है, तो हमें फाका भी देना पड़ रहा है। जब अनाज निकला ही नहीं तो हम खाएंगे क्या? इसलिए ये गुर्बत के वजूहत भी बन जाएंगे। जब गुर्बत का वजूहत बन जाएंगे तो इंसान में इतना जुर्रत नहीं है, फिर वो सब्र करेंगे, क्योंकि खुदा फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन। हम लोग वो नहीं कि हम सब्र करेंगे, क्योंकि खुदा ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब हमें ये खाना ना मिलेंगे, खाना होकर भी, हमारे जेब में पैसा होकर भी, हम ऐसे लोग हैं, खाना होकर भी अगर हमें 1 महीने के लिए खाना भी होगा, हम 10-20 हज़ार तनख्वाह भी लेंगे, इसके बावजूद भी अगर हमें बागों में लाख रुपए भी आएंगे, लेकिन फिर भी हम मुलाजमत में रुश्वत खाने से दरेग नहीं करते हैं। तो जब हमने इस पे सब्र नहीं किया है तो जब हमें फाका ही होगा, हम लोग फाके होंगे, तो इस वक्त हमारा क्या हाल होगा? तो हम उस वक्त क्या करेंगे? हमें कहाँ सब्र रहेंगे? तो उस वक्त हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होगा, तो हम कितनी बेईमानी करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम कल पानी पे बात करेंगे कि ये पानी किस तरह गंदा आलूदा हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों गंदा हो रहा है, इसके वजूहात क्या है, ये मतलब क्यों और कैसे, क्या गंद गसन तो कित पोट गंद गसन। इसलिए आज पेट कर इस पगा पर कल हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बाकी वसलाम।